नमस्ते शुभकृत्नाम संवत्सरस्य दक्षिणायनस्य मार्गशिर मासस्य हेमंत ऋतोः पुष्यमासस्य शुक्लपक्षस्य दशमी तिथेः अद्यतन भानुवासरस्य वार्ताभ्यः स्वागतम्। वार्ताः श्रावयितुं युष्माकं पुरतः उपस्थितः अस्ति डॉक्टर म्यान राघव राजेन्द्र प्रसादः। आदौ तावत् मुख्यवार्ताः। भाजपा अध्यक्षः बंडी संजय महोदयेन उक्तं यत् तेलंगाना हिंदुधर्मम् अपमानं कर्तुं केन्द्रम् अभवत् इति। हिंदू देवतानाम् उपरि अनुचित व्याख्यानानि कृतवते भैरी नरेशाय न्यायस्थानं 14 दिनानि यावत् रिमांड अददात्। अय्यप्प स्वामिनः उपरि अनुचित व्याख्यानानि अकरोत् इति कारणेन रेंजल राजेशम् अपि भाग्यनगरे गृहीत्वा विचारणं करणीयम् इति पोलीस् दिनेभ्यः समर्पितवन्तः। मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेड्डी निकृष्ट भाषणं करोति चेत् मंत्री धर्माण मतिं भ्रमित्वा संभाषणं कुर्वन् अस्ति इति सीपीआई राष्ट्र कार्यदर्शी के रामकृष्णः विमर्शितवान्। इदानीं वार्ताः सविस्तरेण। भाजपा अध्यक्षः बंडी संजय महोदयेन उक्तं यत् तेलंगाना हिंदुधर्मस्य अपमानकेन्द्रम् अभवत् इति आरोपितवान्। हिंदू देवान् यदि अवमानयन्ति तर्हि दण्डेन ताडयित्वा तस्य पूजां कुर्मः इति सचेतनं कृतवान्। यत्र कुत्र वा भवेत् तं बहिः बलात् आनीय दण्डयामः ताडयामः च इति अवदत्। हिन्दवः सर्वे अपि स्पन्देरन् इति सूचितवान्। धर्मार्थं ये युध्यन्ते ते एव अस्माकं नायकाः भवेयुः इति सूचितवान्। तादृशाः नायकान् इव वयं प्रेरयामः, नो चेत् आगामिषु दिनेषु तेलंगानायां हैन्दवः जीवितुं कष्टम् अनुभवन्ति इति सचेतनम् अकरोत्। ధర్మానికి అవహేళన చేస్తే మన దేవుని కించపరిచే ప్రయత్నం చేస్తే స్పందించని వాడు హిందువే కాదు. నాస్తిక సమాజం అన్ని ముస్లింట్లో ఉండాలి. నువ్వు ఉండేవారా భయ చెప్పడానికి? ఎవడొచ్చి నీకు అధికారం? ఏం చేయాలి? పోలీసులు ఏం చేయాలి? ఇదే హిందువులు ఏదైనా వేరే రకంగా మాట్లాడితే ఇంట్లో పేరెంట్స్ పట్టుకొస్తారు, చిన్న పిల్లలు కూడా పట్టుకొస్తారు, ఏ రాష్ట్రంలో పట్టుకొస్తారు, ఏ దేశంలో పట్టుకొస్తారు. మరి ఇక్కడ ఫాల్తుగాడు మాట్లాడితే మీకు దొరుకుతాడా? దొరికేదాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు పోలీసు రక్షణ పేరుతో. ఎందుకు రక్షణ మనకి? అటువంటి ఫాల్తుగాడు ఎందుకు ఉండాలిడా? ఓన్ పట్టుకొస్తారేమో మీటింగ్ పెట్టిస్తారు, పోలీస్ సెక్యూరిటీతో మీటింగ్ పెడతారు. ఫారూక్ అని పేరు ఉన్నది, వాటితో మునావర్ ఫారూక్ వాటితో మీటింగ్ పెట్టిస్తారు. మన పోలీస్ సెక్యూరిటీ వానికి రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం పలుకుతారు, సాష్టాంగ ప్రణాళిక చేస్తారు. హిందువులు తిడతారు కదా, హిందూ దోళ్ళు తిడతారు కదా. కేసీఆర్ కొడుకు ఆయన దేవుడు నమ్మడు, కానీ కేసీఆర్ మాత్రం నిజమైన హిందూ వాడు. పూజలు చేస్తారు, యాగాలు చేస్తారు. అది ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. ఇది మామూలు విషయం కాదు. తెలంగాణలో హిందూ సమాజం అంతా రగిలిపోతున్నది. हिंदू देवानाम् उपरि अनुचित व्याख्यानानि कृतवन्तं भैरी नरेशं
कारागारे संस्थापनीयम् इति 14 दिनानि यावत् रिमाण्ड् प्रति प्रेषणीयम् इति न्यायस्थानम् असूचयत्। बैडि नरेशं पोलीस् जनाः विकाराबाद् जिल्ला परिगि कारागारं नीतवन्तः। तस्मिन् सन्दर्भे अय्यप्पभक्ताः तं निरोधयितुं प्रयत्नम् अकुर्वन्। पोलीस् जनाः तान् अवरोधितवन्तः। नरेशेन सह अन्यान् 3 जनान् अपि कारागारे स्थापयितुं नीतवन्तः। ఏమైనా ఫోన్ వాడేస్తా ఒక నిమిషం ఆగనే తీసుకో లాఠీ లాఠీ చూడు పండుగ చేయండి రామ్లో కొట్టడానికి న్యాయం ఆయింది న్యాయం అత్యంత మన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని పెట్టడానికి మీకు అత్యంత చెప్పండి మరి హిందూ సాంప్రదాయానికి अय्यप्प स्वामिनः उपरि अनुचित व्याख्यानानि अकरोत् इति कारणेन रेंजल राजेशम् अपि भाग्यनगरे गृहीत्वा पोलीस् जनेभ्यः समर्पितवन्तः। यदा भैरी नरेश अनुचित व्याख्यानानि अकरोत् तदा रेंजल राजेश सभायाम् एव आसीत्। मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेड्डी निकृष्ट भाषणं करोति चेत् मंत्री धर्माना मतिभ्रमणेन संभाषणं कुर्वन् अस्ति इति सीपीआई राष्ट्र कार्यदर्शी के रामकृष्णः विमर्शितवान्। कंदुकूरु प्रान्ते प्रमादवशात् जाते मरणानां विषये राजकीयकरणं जगन्मोहन रेड्डी मुख्यमन्त्रिणे तस्य सूचनादातृभ्यः च उचितं नास्ति इति अवदत्। यदि कंदुकूरु प्रान्ते मृत्यूनां कारणं चंद्रबाबु एव अस्ति तर्हि तस्य विरुद्धं किमर्थं हत्या अपराधं न स्थापितम् इति प्रश्नम् अकरोत्। आन्ध्रराज्याय राजधानी निर्मातव्या इति आलोचनं जगन् मनसि नास्ति इति आरोपितवान्। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే విధంగా సీనియర్ మినిస్టర్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు మరి వారు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, వారు ఆ మాటలు మాట్లాడచ్చా లేదనే దానికి కూడా సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మధ్య భ్రమించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ కందుకూరులో ఒక దుర్ఘటన జరిగితే ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇవాళ దిగజారి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సంతాపం తెలియాలి, తర్వాత వారి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 లక్షల రూపాయలు ప్రకటించి అందరితో ఆగాలి తప్ప
మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, తర్వాత సలహాదారులు అందరూ కూడా దానిపైన విమర్శలు చేశారు. దానికి రాజకీయం పులిమారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి, ఆయన కూడా ఈరోజు దిగజారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు వల్లనే వాళ్ళంతా చనిపోయినారన్నా. మరి చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల చనిపోయింటే చంద్రబాబు నాయుడు పైన నువ్వు హత్యాయత్నం కేసు పెట్టాలి. ఈ హత్యలకు ఇది చనిపోయిన దానికి ఆయనే బాధ్యుడైనప్పుడు హత్యా నేరం మోపి ఆయన పైన ఐపీసీ కింద నువ్వు కేసు పెట్టు. నువ్వు కేసు పెట్టే దమ్ము లేదు నీకు. ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి వాళ్ళు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. అదేవిధంగా ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు సీనియర్ మినిస్టరు. ఆ రోజు అమరావతి రాజధాని అసెంబ్లీలో ప్రకటించినప్పుడు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు ఏమైనా నిద్రపోతూ ఉన్నారా? జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి ఆయన వెల్కమ్ చెప్పలేదా? ఇవాళ దాదాపు 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? తిరగదోడుతూ ఉన్నారు. విశాఖపట్నం రాజధాని అంటూ ఉన్నారు. కొన్ని అదన ధైర్యంగా చెప్పారా మీ ముఖాలకి? అది కూడా ధైర్యంగా చెప్పలేకపోతూ ఉన్నారు. 3 రాజధానులను డ్రామాలు ఆడుతూ ఉన్నారు సిగ్గు లేకుండా. ఇవాళ 3 రాజధానులు అంటే కర్నూలులో ఏం పెడతామని నేను అడుగుతా ఉన్నా. సుప్రీంకోర్టులోనేమో అమరావతిలో హైకోర్టు ఉందంటావు, రాజధాని అక్కడ అంటావు. ఈవెన్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కూడా మంగళగిరిలో పెట్టావు. తర్వాత అమరావతిని విధ్వంసం చేయడానికి మీరు కుట్రలు పన్నుతూ ఇవాళ విశాఖ రాజధానిగా అని మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. పైగా ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు విశాఖ రాజధానిగా లేకపోతే అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగేటట్లయితే మాకు చిన్న రాష్ట్రం కావాలనే స్థితికి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే మీరు మంత్రి పదవికి అనర్హులు. రాష్ట్రాన్ని మరోసారి చీల్చాలని చెప్తా ఉన్నాడు సాక్షాత్తు సీనియర్ మినిస్టర్. కాబట్టి ఏమంటే మతి భ్రమించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కింద మీ పీఠం కదిలిపోతూ ఉంది. ఇవాళ ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది. దాని పర్యవసానంగా నోటికి వచ్చింది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దీన్ని తీవ్రంగా తప్పు పడతా ఉన్నాం. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇవాళ దీన్ని ఖండించాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాం. అంజన్ కుమార్ మహోదయ రాష్ట్ర డీజీపీ कार्यभारं स्वीकृतवान्. तदनन्तरं मुख्यमन्त्रिणं मर्यादपूर्वकेन मिलितवान्. डीजीपी रूपेण अवकाशप्रदानाय मुख्यमन्त्रिणे कृतज्ञतान् प्रकटितवान्. अस्मिन् सन्दर्भे मुख्यमन्त्री केसीआर डीजीपी महोदयाय शुभाभिनन्दनानि ज्ञापितवान्. अय्यप्प स्वामिनः उपरि अनुचित व्याख्यानानि ये कृतवन्तः तान् कठिनेन दण्डनीयमिति एमएलसी जीवन रेड्डी महोदयेन उक्तं. वयं सर्वे मतसामरस्येन जीवामः इति असूचयत्. శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ అంటే వాస్తవంగా ఈ పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ తోని నిరుద్యోగ యువత ఎన్నో ఆశలతో చెప్పంటున్నాయి. వీళ్ళ లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువత ఈ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ రిక్రూట్మెంట్ లోపల ఏదైతుందో అవకాశం పొందటానికి వాళ్ళు సరే తర్ఫీదులే కానివ్వండి, ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇప్పుడు గతం లోపల ఏదైతే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది మనకు అందుబాటులో లేకుండే, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎప్పుడైతే అందుబాటులో లేని పరిస్థితులలో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ప్రామాణికంగా ఈ పోలీస్ విధులు అనేది ఫీల్డ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ను ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కావాల్సినటువంటి అర్హతలు కలిగి ఉండటానికి కొన్ని నిబంధనలు అప్పుడు రూపొందించుకున్నది. 800 మీటర్లు ఉన్న పరీక్షను 1600 చేసిందని చెప్పండి. 800 1600 చేయడమే కాకుండా మిగతా హై జంప్, షార్ట్ పుట్, లాంగ్ జంప్ ఇంకా ఇతరు ఉంటాయి కదా. గతంలో లాంగ్ జంప్ 3.8 మీటర్స్ ఉంటే 4 మీటర్లు చేసినాడు. అంటే ఇవాళ ఈ పరీక్ష అనేది ఏదైతుందో మనిషి రిక్రూట్ ఎవరైతే అభ్యర్థుల అర్హత అనేది వాళ్ళ మేధస్సు తెలివితేటల కంటే ఎక్కువ ఏదైతుందో
వాళ్ళు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మీదనే దీన్ని రిక్రూట్మెంట్ కొనసాగుతున్నట్టు కనబడుతుందని చెప్పి అంటున్నాను. వాడు 1600 మీటర్లు ఉడికిన తర్వాత వాడు వెంటనే మన లాంగ్ జంప్ చేయమంటే వాడు ఎడికెళ్ళి చేయాలి, ఇట్లా చేస్తాడు. వాడు ఇదే హ్యూమన్ బీయింగ్. పాపం మన ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ లోపల ఏదైతుందో ఒక అభ్యర్థి గుండెపోటుతో మరణించింది. ఆ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది ఎప్పుడైతే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగిందో గతానికంటే ఇప్పుడు ఏదైతుందో సడలింపులు ఇయ్యాలి. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా, ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైతుందో అన్ని రాష్ట్రాల్లో 3.8 మీటర్స్ ఉంటే మన 4 మీటర్లు. గతంలో కూడా మన దగ్గర 3.8 మీటర్సే ఉండే. మరి 4 మీటర్లు చేయడం అంటే అసలు రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకి తెలియాలి, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియాలి, ఆయన ఆలోచన విధానం. మరి ఈ అంశం మీద ఏదైతుందో వాస్తవంగా ఇది యువకులకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి లోపల వాళ్ళ స్టేట్ యూత్ ప్రెసిడెంటే ఇందిరా పార్క్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేసి కొంత ప్రభుత్వాన్ని మేల్కొల్పాలి. ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే స్పందన రాలేదో సరే ఇవాళ ప్రగతి భవన్ ముట్టడి అని చెప్పండి ఒక పిలిపించారు. ప్రగతి భవన్ ముట్టడి అని చెప్పంటే లోపల ముఖ్యమంత్రి విడుదల దిగుకొత్తామని చెప్పండి కాదు, ఆయన్ని మేల్కొల్పడం. వాస్తవంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళి నాయన కొంత నువ్వు ఇది పరిశీలించు, మోడీ వచ్చే ముందు ఈడీ వస్తుందని చెప్పి వీళ్ళే చెప్పినట్టు నేను పాలన ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది కేంద్రంలో అని చెప్పాను, వీళ్ళే చెప్పిన ఉదాహరణ. మోడీ కంటే ముందు ఈడీ వస్తుందని చెప్పాను, మీరేం చెప్తున్నారు, మీరు కంటే చెప్తున్నారు కదనే. ఇలా ప్రభుత్వ దృష్టి తీసుకుపోవాలని యూత్ కాంగ్రెస్ పిలిపిస్తే పాపం రాత్రి ఇవాళ మొత్తం ఈ యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి సంవత్సరాల్లో మర్చిపోవాలని చెప్పంటారు. రాత్రి 8 గంటలకు పట్టుకొని మనం పెడతారు స్టేషన్లో. అదేమన్నా తీవ్రవాదులా లేకుంటే ఏమన్నా విదేశీ గూఢాచారులా? రాత్రి 8 గంటలకు పట్టుకొని స్టేషన్లో మనం పెడతారే. నీ ప్రగతి భవన్ ముట్టడి, ప్రగతి భవన్ అసలు వాస్తవంగా ఇవాళ ముట్టడి ఇవాళ మా యూత్ కాంగ్రెస్ అవసరం లేకుంటేనే ఈ ముట్టడిని సఫలీకృతం చేసేందుకు నేను పోలీస్ శాఖకు కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. టీవీలో చూస్తే ఏదైతుందో చుట్టూలో మొత్తం పోలీసు వాడిని ఎట్లా చూడు చెప్పంటున్నాను. అసలు ఇప్పుడు పోలీసుల ముట్టడి చేసాడు కనబడుతుంది ప్రగతి భవన్. యూత్ కాంగ్రెస్ కాదు అసలు ప్రగతి భవన్ పోలీసుల ముట్టడి చేసాడు కనబడుతుంది అని చెప్పి అంటున్నాను. ప్రధాన వార్తాः పోరేకవారం శృణ్మः. भाजपा अध्यक्षः बंडी संजय महोदयेन उक्तं यत् तेलंगाना हिंदुधर्मम् अपमानं कर्तुं केन्द्रम् अभवत् इति. हिंदूदेवतान् उपरि अनुचित व्याख्यानानि कृतवते भैरी नरेशाय न्यायस्थानं 14 दिनानि यावत् रिमांड अददात्. अय्यप्प स्वामिनः उपरि अनुचित व्याख्यानानि अकरोत् इति कारणेन रेंजल राजेशम् अपि भाग्यनगरे गृहीत्वा विचारणं करणीयम् इति पोलीस् दिनेभ्यः समर्पितवन्तः. मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेड्डी निकृष्ट भाषणं करोति चेत् मंत्री धर्माण मतिं भ्रमित्वा संभाषणं कुर्वन् अस्ति इति सीपीआई राष्ट्र कार्यदर्शी के रामकृष्णः विमर्शितवान्. अद्यतन संस्कृत वार्ताः अत्रैव समाप्तिं गच्छन्ति. आगामिनि भानुवासरे पुनः नूतन वार्ताभिः सह मेलिष्यामः. तावत्पर्यन्तं सर्वेषां मङ्गलं भवतु. पश्यन्तः भवन्तु सदा 95 न्यूस् वाहिनीं. धन्यवादः.